Good day, students. Today we are going to discuss the topic of inclusive education, third unit, identification, assessment, and education of children with ADHD, attention deficit hyperactivity disorder. Okay, as usual, in our previous unit, we have discussed the characteristics and causes of ADHD. Okay, now in this unit, on par with other topics until we have discussed, again we have to discuss the characteristics, that means indicators to identify the children with ADHD, and what are the educational provisions for them. Okay, we have to discuss these two concepts in this side heading. Okay, as usual, first of all, let us see the checklist given by UNESCO handbook. So, for this topic, let us discuss the characteristics, and later on, let us discuss the checklist table given by the SSA, and later on the educational programs for ADHD. Okay, so earlier in unit 2 we discussed we discussed the concept ADHD, children with attention deficit hyperactive disorder, under three components. We discussed the disorder ADHD with its three components. Okay, first one is the three characteristics. First one is inattention, second one is hyperactivity, third one is impulsivity. Okay, impulsivity. So again, see the indicators to identify the students with ADHD and to assess the students with ADHD. Okay, see, let us see the symptoms. Inattention, often has a hard time paying attention and daydreams. So in the characteristic inattention, what are the features of students with ADHD are: first one is often has a hard time paying attention. అంటే ఎక్కువ సమయం ఏకాగ్రత చూపటంలో ఫెయిల్ అవుతూ ఉంటారు. అట్ ద సేమ్ టైం డే డ్రీమ్స్, పగటి కలలో కంటూ ఉంటారు. నెక్స్ట్ వన్, ఆఫెన్ డస్ నాట్ సీమ్ టు లిజన్. సో తరచుగా వాళ్ళు వింటున్నట్టు కనిపించరు. అంటే ఏదైనా క్లాస్ రూమ్లో టీచింగ్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్ జరుగుతుంటే సో వాళ్ళు వింటున్నట్టు కనిపించరు. ఈజ్ ఈజీలీ డిస్ట్రాక్టెడ్ ఫ్రమ్ వర్క్ ఆర్ ప్లే. సో ఇఫ్ దే ఆర్ డూయింగ్ సమ్ వర్క్, అదర్వైజ్ ఇఫ్ యూ ఆర్ ప్లేయింగ్, ఓకే, దే విల్ బీ ఈజీలీ డిస్ట్రాక్టెడ్. సో అంటే వాళ్ళు చేసే పనిలోంచి ఈజీగా డిస్ట్రాక్ట్ అవుతూ ఉంటారు. Often does not seem to care about details, makes careless mistakes. సో విషయాల గురించి, వాళ్ళ డీటెయిల్స్ గురించి కేర్లెస్నెస్గా ఉండటం ద్వారా మిస్టేక్స్ అనేవి చేస్తూ ఉంటారు. ఫ్రీక్వెంట్లీ డస్ నాట్ ఫాలో త్రూ ఆన్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఆర్ ఫినిష్ టాస్క్స్. ఫ్రీక్వెంట్లీ డస్ నాట్ ఫాలో త్రూ on instructions. So suppose a teacher is giving instructions, otherwise a teacher gave instructions to complete a particular task, but they will not follow the instructions given by the teacher, and they does not follow through on the instructions given by the teachers, and they will not finish, they do not finish the tasks given by the concerned. ఓకే, సో అంటే ఉపాధ్యాయులు ఇచ్చిన సూచనలను అనుసరించి వాళ్ళు ఇచ్చిన పని పూర్తి చేయకుండా
ఆ పని ఎప్పుడూ కూడా పూర్తి చేయకుండా పెండింగ్ పెట్టడం అనేది ఇటువంటి విద్యార్థుల యొక్క ఇంకొక లక్షణంగా చెప్పవచ్చు. ఈజ్ డిజార్గనైజ్డ్, వాళ్ళు సరిగ్గా ఆర్గనైజ్డ్గా బిహేవియర్ అనేది ఉండదు. ఫ్రీక్వెంట్లీ లూజెస్ ఎ లాట్ ఆఫ్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్, అంటే తరచుగా వాళ్ళు విలువైనటువంటి వస్తువులు పోగొట్టుకుంటూ ఉంటారు. ఓకే, నెక్స్ట్ ఆఫెన్ ఫర్గెట్స్ థింగ్స్, అంటే వస్తువుల్ని మర్చిపోతూ ఉంటారు, పోగొట్టుకుంటూ ఉంటారు, అలాగే మర్చిపోతూ ఉంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్లాస్లోకి ఈరోజు ఏ కంపాస్ బాక్స్ పెన్స్ తెచ్చారు, ఎక్కడో పక్కన పడేసి మర్చిపోతుంటారు. కొన్ని సందర్భాల్లో వాటిని పోగొట్టుకుంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ దే ఫర్గెట్ దెమ్ ఆన్ అదర్ డే అండ్ నెక్స్ట్ డే, there is a possibility to recover them, to collect them. If they loses them, there is no possibility to get again them. సో పోగొట్టుకుంటే అవి తిరిగి రావు, కానీ మర్చిపోతే వాళ్ళ ప్లేస్లో పెట్టో పక్కన పెట్టో ఫ్రెండ్స్కి ఇచ్చో ఏదో కారణంతో రేపన్నా తీసుకోవడానికి అవకాశం ఉంది. సో ఎనీహౌ వాళ్ళ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఏంటంటే తరచుగా వస్తువులను పోగొట్టుకుంటూ ఉంటారు, అలాగే తరచుగా వస్తువుల్ని మర్చిపోతూ ఉంటారు, తరచుగా వస్తువుల్ని మర్చిపోతూ ఉంటారు. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, ఫ్రీక్వెంట్లీ అవాయిడ్స్ డూయింగ్ థింగ్స్ దట్ రిక్వైర్ ఆన్గోయింగ్ మెంటల్ ఎఫర్ట్. సో అంటే మనసును ఉపయోగించి, బౌద్ధిక విలువలను ఉపయోగించి చేయవలసిన పనులు ఏమైనా ఉంటే వాటిని అవాయిడ్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు. అంటే సాధారణంగా ఏడిహెచ్డిని మనం ప్రీవియస్ యూనిట్లో ఈ 3 క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆధారంగా ఏడిహెచ్డి పిల్లల యొక్క లక్షణాలని మనం డిస్కస్ చేసాం. సో అవి ఇన్అటెన్షన్, హైపర్ యాక్టివిటీ, ఇంపల్సివిటీ. ఓకే, సో ఆ ఇన్అటెన్షన్ సంబంధించిన లక్షణాలు మనం ఇండికేటర్స్ని పరిశీలించాం. అంటే ఈ ఇండికేటర్స్ని చూసి గమనించి ఇలాంటి లక్షణం ఉంటే ఇక్కడ మనం టిక్ పెట్టాలి, లేకపోతే ఇంటూ పెట్టాలి. ఆ విధంగా సో మనం ప్రీవియస్గా చెప్పుకుంటున్నట్లు ఏ చెక్ లిస్ట్లో అయినా 4 లేదా 5 అంతకంటే ఎక్కువ లక్షణాలు ఆ విద్యార్థిలో మనం గమనించినట్లయితే ఆటోమేటిక్గా ఆ ఏడిహెచ్డి, ఆ డిజార్డర్ ఏదైతే ఉందో అది ఆ విద్యార్థుల్లో ఉన్నట్టు చెప్పవచ్చు. సో లక్షణాల యొక్క సంఖ్యను బట్టి మనం ఆ లక్షణం, ఆ డిజార్డర్ యొక్క తీవ్రతను కూడా మనం అసెస్ చేయవచ్చు. సో నెక్స్ట్ వన్, హైపర్ యాక్టివిటీ ఈజ్ ఇన్ కాన్స్టెంట్ మోషన్ యాజ్ ఇఫ్ డ్రైవెన్ బై ఏ మోటార్. సో అంటే ఏదైనా మోటార్ స్కిల్ చేసేటప్పుడు ఒకే రకమైన కాన్స్టెంట్ మోషన్లో ఉండటం అనేది జరుగుతుంది. కెనాట్ స్టే సీటెడ్, సీట్లో ఎప్పుడు కూడా స్థిరంగా కూర్చొని ఉండలేరు. కొంతమంది చూస్తూ ఉంటాం, వాళ్ళు సీట్లో కూర్చొని పనిచేయరు, అలా తిరుగుతూ అటు ఇటు తిరుగుతూ ఉంటారు. అది సాధారణమైన లక్షణం వాళ్ళకి ఉన్నటువంటిది ఆఫీస్లో మనం పరిశీలించినట్లయితే. కానీ ఇటువంటి ఏడిహెచ్డి ఉన్నటువంటి స్టూడెంట్ స్థిరంగా ఒక చోట కూర్చోలేరు. ఫ్రీక్వెంట్లీ స్క్విమ్స్ అండ్ ఫిడ్జెట్స్, అంటే వాళ్ళు వాళ్ళ ప్లేస్లోంచి ఎగరటం అలాంటి పనులు చేస్తూ ఉంటారు. అలాగే టాక్స్ టూ మచ్, ఎక్కువగా మాట్లాడుతూ ఉంటారు, అది ఏ సందర్భం అయినా సరే ఎక్కువ మాట్లాడుతుంది. ఆఫెన్ రన్స్, జంప్స్ అండ్ క్లైమ్స్ వెన్ దిస్ ఈజ్ నాట్ పర్మిటెడ్. సో అటువంటి చేయటానికి అవకాశం లేకపోయినా వీళ్ళు తరచుగా పరిగెత్తటం, జంప్ చేయటం, ఒక స్టూడెంట్స్ గ్రూప్ ఉంటే గ్రూప్లోకి జంప్ చేయటం, లేదా క్లైమ్ చేయటం, పాకటం, ఎక్కటం, బెంచీలు కానీ గోడలు కానీ ఎక్కటం అలాంటివి చేస్తూ ఉంటారు. నెక్స్ట్, కెనాట్ ప్లే క్వైట్లీ. సో కామ్గా ఎప్పుడు కూడా ఆటలాడటం అనేది జరగదు. సో దీస్ ఆర్ ది క్యారెక్టరిస్టిక్స్ రిలేటెడ్ టు హైపర్ యాక్టివిటీ. నెక్స్ట్, ఇంపల్సివిటీ ఫ్రీక్వెంట్లీ యాక్ట్స్ అండ్ స్పీక్స్ వితౌట్ థింకింగ్. దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది మేజర్ క్యారెక్టరిస్టిక్. సో ఫ్రీక్వెంట్లీ యాక్ట్స్ అండ్ స్పీక్స్ వితౌట్ థింకింగ్, ఆలోచన చేయకుండా మనం ఏం మాట్లాడుతున్నాం, ఏం చేస్తున్నాము, అది కరెక్టా కాదా, తప్ప ఒప్ప అనేది తెలియకుండా కూడా వీళ్ళు మాట్లాడటం కానీ అలాగే ఏవైనా పనులు చేయటం జరుగుతూ ఉంటుంది. మే రన్ ఇన్ టు ది స్ట్రీట్ వితౌట్ లుకింగ్ ఫర్ ట్రాఫిక్ ఫస్ట్. సో ఏవైనా వీధుల్లోకి ఇంటి దగ్గర నుంచి కానీ లేదా తరగతి గదిలోంచి కానీ పాఠశాల నుంచి కానీ సో ట్రాఫిక్ ఏమొస్తుంది ఏంటి అనేది పరిశీలించకుండా వీధుల్లోంచి పరిగెత్తుకునేటువంటి లక్షణం వీళ్ళలో గమనించవచ్చు. సో బికాస్ ఆఫ్ ది హైపర్ యాక్టివిటీ. ఓకే, ఫ్రీక్వెంట్లీ హ్యాస్ ట్రబుల్ టేకింగ్ టర్న్స్. సో ఆ టర్న్స్ తీసుకోవటంలో ట్రబుల్ అనేది ఫేస్ చేస్తూ ఉంటారు. కెనాట్ వెయిట్ ఫర్ థింగ్స్,
ఏవైనా వస్తువుల గురించి వెయిట్ చేయలేరు, అంటే వాళ్ళ టర్న్ వచ్చే వరకు వాటిని వెయిట్ చేయలేరు అనమాట. ఆఫెన్ కాల్స్ అవుట్ ఆన్సర్స్ బిఫోర్ ద క్వశ్చన్ ఈజ్ కంప్లీట్. ఆఫెన్ కాల్స్ అవుట్ ఆన్సర్స్ బిఫోర్ ద కంప్లీట్ ది క్వశ్చన్. సో సాధారణంగా క్లాస్లో టీచరు క్వశ్చన్ వేసే సందర్భంలో బిఫోర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ది క్వశ్చన్ దే ట్రై టు గివ్ ద ఆన్సర్. They don't know whether it is right or wrong. So by listening half of the question, some part of the question, they used to tell the answers. Okay, next one. Frequently interrupts others. సో తరచుగా ఇతరులని డిస్టర్బ్ చేయటం అనేది, ఇంటరప్షన్ కలిగించడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. దట్ మీన్స్ దే ఫ్రీక్వెంట్లీ ఇంటరప్ట్స్ ది అదర్ స్టూడెంట్స్, పీర్స్ ఇన్ దేర్ వర్క్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ది indicators of ADHD students. So with these indicators we can identify the students with ADHD, and we may assess the students with ADHD. This is the checklist given by the handbook of inclusive education. So what we have to do to identify the students with ADHD, we have to check whether these symptoms are there or not. If more than 5 symptoms are observed in a student, definitely we may can say that he is suffering with ADHD, attention deficit hyperactive disorder. Okay, so based on the number of symptoms, number of characters, number of indicators, we may say the severity of that particular disorder. So anyhow, we may discuss the disorder ADHD with the help of these sub-characteristics: intention, hyperactivity, impulsivity. So while we are attempting to identify the students, assess the students with ADHD, we may use the same 3 categories: inattention, hyperactivity, impulsivity. This checklist is according to the handbook of inclusive education. Now let us see the checklist given by the SSA, which was given in our reference material. Okay, right. ADHD గల పిల్లల్ని గుర్తించేటువంటి పట్టిక. ఇక్కడ ముందుగా చెప్పుకున్నట్లుగా ఇక్కడ కూడా ఆ లక్షణం అనేది, ఆ ఇండికేటర్ అనేది విద్యార్థుల్లో ఉందా లేదా అనేది మనం చూసి, ఉన్నట్లయితే అవును దగ్గర టిక్ పెట్టడం, లేనట్లయితే కాదు దగ్గర టిక్ పెట్టడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. సో లెట్ us see those characteristics according to the checklist given by the SSA. First one is తరచూ మర్చిపోతున్నారా, frequently forgetting, often forgets things. ఓకే, అంటే తరచుగా విషయాలను మర్చిపోతున్నారా. ఓకే, తరచూ హోంవర్క్ మర్చిపోతున్నారా, ఫ్రీక్వెంట్లీ ఫర్గెటింగ్ డూయింగ్ హోంవర్క్ చేయటం మర్చిపోతున్నారా. తరగతి గదిలో తరచూ అనవధానంగా ఉంటున్నారా, అంటే ఇన్అటెన్షన్. అనవధానం అంటే ఇన్ అటెన్షన్. సో ఏకాగ్రత చూపలేకపోతున్నారా తరచుగా తరగతి గదిలో. ఓకే, ఎప్పుడు అవిశ్రాంతంగా ఉంటున్నారా, మరియు కొద్ది సెకండ్ల పాటైనా అవధానంగా ఉంటున్నారా, అంటే అన్రెస్ట్ అనేది వీళ్ళలో ఎక్కువగా ఉందా లేదా అనేది. అవధాన వ్యవధి అంత స్వల్పమా, అటెన్షన్ స్పాన్ అనేది తక్కువ అటెన్షన్ స్పాన్ కలిగి ఉన్నారా. ఆలోచించకుండా తాము చేసే, ముఖ్యంగా తమ ప్రవర్తనల గురించి ఆలోచిస్తున్నారా, అంటే ఫ్రీక్వెంట్లీ దే ఆర్ డూయింగ్ థింగ్స్ వితౌట్ థింకింగ్, అండ్ దే ఆర్ యాక్టింగ్ వితౌట్ థింకింగ్, అండ్ దే ఆర్ స్పీకింగ్ వితౌట్ థింకింగ్. ఆలోచించకుండా ఏవైనా పనులు చేస్తున్నారా. ప్రశ్నకు సమాధానం పూర్తి కాకముందే తమ సమాధానాలను అస్పష్టంగా ఇస్తున్నారా. ప్రశ్నలకు సమాధానం పూర్తి కాకముందే, దట్ మీన్స్ బిఫోర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ది క్వశ్చన్ దే ఆర్ గివింగ్ ఆన్సర్స్ ఆర్ నాట్. ఇందాక చెప్పుకున్నాం, ఈ ఇంక్లూజివ్ హ్యాండ్ బుక్ ఇచ్చినటువంటి ఈ చెక్ లిస్ట్ కూడా సేమ్ సిమ్టమ్ రిపీట్ అయింది. సో ఆల్మోస్ట్ అండ్ సిమ్టమ్స్ అన్నీ ఒక రకంగానే ఉంటాయి. ఓకే, ఎనీహౌ క్వశ్చన్ కంప్లీట్ అవ్వకుండానే ఆన్సర్ ఇవ్వడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారా, అంటే అది ఇర్రెస్పెక్టివ్ అవుతుంది. సమ్టైమ్స్ ఇది కరెక్ట్ కాకపోవచ్చు, రాంగ్ ఆన్సర్ అవచ్చు, కొంత సమ్టైమ్స్ ఇట్ మే బి
పార్షియల్ ఆన్సర్. ఓకే, నెక్స్ట్ ప్రశ్నలకు సమాధానం పూర్తి కాకముందే తప్పుడు ప్రశ్నలు ఇస్తున్నారు. ఓకే, కంప్లీటెడ్. క్యూలో నిరీక్షించినప్పుడు తమ వంతు వచ్చే వరకు ఉంటుందా లేక చికాకు పడుతున్నారా? దట్ మీన్స్ ఇఫ్ దే ఆర్ ప్లేయింగ్, అదర్వైజ్ ఇఫ్ దే ఆర్ డూయింగ్ ఎనీ వర్క్, ఇఫ్ దే ఆర్ ప్లేయింగ్ ఎనీ డూయింగ్ ఎనీ అకాడమిక్ యాక్టివిటీస్, అంటే దే ఆర్ అనేబుల్ టు వెయిట్ అంటిల్ దే టర్న్. సో వాళ్ళ వంతు వచ్చే వరకు ఆగుతున్నారా లేక ఆగకుండా తొందరపడి వాళ్ళు ముందుకు వెళ్తున్నారా లేదా చికాకు పడుతున్నారా? సో సమ్ టైమ్స్ దే ఫీల్ ఎంబ్రాసింగ్ ఫర్ దే టర్న్. ఓకే, నెక్స్ట్ సామాజిక పరిణామాలను ఆలోచించకుండా ఇతర పిల్లలను భంగపరుస్తున్నారా? దట్ మీన్స్ డిస్టర్బింగ్ ది పీర్స్. ఓకే, తోటి విద్యార్థుల్ని డిస్టర్బ్ చేస్తున్నారా? అది కూడా మనం ఇందాక చెప్పుకున్నటువంటి చెక్ లిస్ట్లో డిస్కస్ చేస్తున్నాం. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, ఎప్పుడు తరగతి గదిలో తిరుగుతూ వస్తువులను చిందరగా వేస్తున్నారా లేదా విరగొడుతున్నారా? అంటే ఫ్రీక్వెంట్గా క్లాస్లో ర్యాండమ్గా తిరగటం, అలాగే థింగ్స్ ఏమైనా ఉంటే వాటిని విసిరేయటం లేదా వాటిని పాడు చేయటం, ఇలాంటి పనులు చేస్తున్నారా? తర్వాత నిరంతరం మాట్లాడుతూ ఎక్కువ గోల్ చేస్తున్నారా? అంటే వీళ్ళు ఫ్రీక్వెంట్గా ఎక్కువగా మాట్లాడుతూ ఉంటారు. ఇందాక దాంట్లో కూడా మనం చెప్పుకున్నాం. సో ఫ్రీక్వెంట్లీ యాక్ట్స్ అండ్ స్పీక్స్ వితౌట్ థింకింగ్. సో ఆ విధంగా నిరంతరం మాట్లాడుతూ ఎక్కువ గోల్ చేస్తున్నారా? ఎప్పుడు ఇతర పిల్లలతో పోట్లాడుతున్నారా? డిస్టర్బ్స్ ది పీర్స్. వేరే పిల్లల్ని డిస్టర్బ్ చేయటం, వాళ్ళతో గొడవ పడటం, తగాదాలు ఆడటం లాంటివి చేస్తున్నారా? సంబంధం లేని వస్తువుల పట్ల, తరగతి గది బయట సన్నివేశాల పట్ల అవధానం పెడుతున్నారా? అంటే అన్వాంటెడ్ కాన్సెప్ట్స్ మీద కాన్సన్ట్రేషన్ పే చేస్తున్నారా లేదా? ఎప్పుడు చికాకుగా ఉండి మరియు కుర్చీ మీద నుండి పడి లేస్తున్నారా? అంటే సీట్లో కూర్చోలేకపోవటం, కెనాట్ స్టే సీటెడ్ అని చెప్పుకున్నాం. హైపర్ యాక్టివిటీ అనేటువంటి దీంట్లో భాగంగా మనం చెప్పుకున్నాం ఇందాక ప్రీవియస్ చెక్ లిస్ట్లో. సో అదే ఇక్కడ రిపీట్ అయింది. ఎప్పుడు చికాకుగా ఉండి కుర్చీ మీద నుండి పడి లేస్తున్నారా? అంటే ఫ్రీక్వెంట్గా సీట్లో కూర్చోలేకపోవటం అదేటువంటి లక్షణంగా మనం చెప్పవచ్చు. అలాగే పాఠశాలలో ఎప్పుడు ఇతరులను చికాకు పెడుతూ ఇంటి వద్ద నిరంతర పర్యవేక్షణ కోరుకుంటున్నారా? అంటే ఇతరులను డిస్టర్బ్ చేయటం, వాళ్ళకి చిరాకు కలిగించడం, ఆ కారణం చేత సో హోమ్ ఎన్విరాన్మెంట్లో కూడా వీళ్ళకి ఎక్కువ అబ్జర్వేషన్ అనేది ఉంటుంది, అబ్జర్వేషన్ పెట్టడం అనేది జరుగుతుంది. సో ఇవి ఈ ఎస్ఎస్ఏ ప్రకారం ఇచ్చినటువంటి లక్షణాలుగా మనం చెప్పవచ్చు. ఎనీహౌ ఈ లక్షణాల ఆధారంగా ఇటువంటి పిల్లల్ని మనం గుర్తించవచ్చు. గుర్తించి వారికి మదింపు చేసి వారికి తగినటువంటి విద్యా కార్యక్రమాలు అనే వాటిని ఏర్పరచవలసిన ఆవశ్యకత అనేది ఉంటుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఐడెంటిఫికేషన్ అండ్ అసెస్మెంట్ ఆఫ్ ADHD. Okay, now let us see what are the educational programs for ADHD. What are the educational programs for ADHD? Okay, see, ADHD కలిగిన వారికి విద్యా కార్యక్రమాలు. ADHD కలిగిన వారికి విద్యా కార్యక్రమాలు. ఓకే, ఇటువంటి పిల్లలకి పజిల్స్ మరియు పదాలను ఉపయోగించే ఆటలు, గణిత శాస్త్ర భావనలు మరింత ఆనందంగా గడిపేందుకు అభివృద్ధికి తోడ్పడతాయి. అంటే వీళ్ళల్లో ఉండేటువంటి అసహనం, చిరాకు, ఈ తొందరపాటుతనం, ఆలోచన లేకుండా చేసే పనులు, వీటన్నిటినీ పోగొట్టడం కోసం మనం ఏం చేయాలంటే ఇలాంటి పిల్లలకి ఆనందంగా ఉండేలాగా ఈ చిరాకును తొలగించిపోయి ఆటల సహాయంతో ఈ పజిల్స్ కానివ్వండి, మరీ ముఖ్యంగా గణితాన్ని బోధించవలసిన ఆవశ్యకత అనేది ఉంటుంది. తర్వాత రంగులు ఉపయోగించడం అనేది మరలా ఉపయోగకరమైన కొన్ని సూచనలు ఇచ్చేందుకు తోడ్పడుతుంది. అంటే
కలర్స్ అసైన్ చేయటం, డిఫరెంట్ టాస్క్స్ అని డిఫరెంట్ ఆస్పెక్ట్స్కి కలర్స్ అసైన్ చేయటం అనేది కూడా ఒక లక్షణంగా కనపడుతూ ఉంటుంది. తర్వాత ప్రక్రియలను చిహ్నాలను వివరించే చార్ట్లు, చిహ్నాలు మరియు పద సమస్యల్లో ప్రధానమైన మాటల్ని సూచించవచ్చు మరియు గణిత సమస్యలు గలవారికి సహాయం చేయవచ్చు. అంటే వీళ్ళకి చార్ట్స్ ఉపయోగించి వర్డ్స్ కానీ, సింబల్స్ కానీ, నొటేషన్స్ కానీ ఇలాంటి వాటిని కలిగినటువంటి చార్ట్స్ను ఉపయోగించి వీళ్ళకి బోధన చేయటం. అంతేకాకుండా పర్టికులర్గా ఇలాంటి పిల్లల్లో గణిత సంబంధమైన సమస్యలను మనం గుర్తించినట్లయితే వాళ్ళకి తగిన విధంగా బోధన అనేది చేయవలసి ఉంటుంది. తరువాత తరగతి గది లోపల బయట కొలిచే కృత్యాల యొక్క ప్రాథమిక భావనను అనువర్తింపజేసేందుకు తగిన విధంగా అభ్యాసం అనేది చేయవలసి ఉంటుంది. తర్వాత దూరం, భారములు లేక బరువులు, పరిమాణాలు మొదలగు వాటిని పిల్లలు అంచనా కట్టేలా చేయాలి. అంటే వీళ్ళలో అసహనం అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది, సరైనటువంటి ఆలోచన చేయలేరు, ఏకాగ్రత ఉండలేదు, పిల్లల్ని డిస్టర్బ్ చేస్తూ ఉంటారు. సో కాబట్టి వీళ్ళకి ముందు చెప్పుకున్నట్లుగా ఆటలతో, చిన్న చిన్న చార్టులతో వీటితో బోధన అనేది చేయాలి. అంతేకాకుండా వీళ్ళకి చిన్న చిన్న టాస్క్లు ఇవ్వాలి. అంటే దూరాన్ని కొలవమని, అలాగే వెయిట్స్ని కొలవమని, అలాగే సైజు పరిమాణాలు తెలుసుకోమని, అంటే వివిధ రకాలైనటువంటి వస్తువులు వాళ్ళకి ఇచ్చేసి, అది గణితంలో భాగంగా కావచ్చు, సైన్స్లో భాగంగా కావచ్చు, వీళ్ళకి అటువంటి కొన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ ఇచ్చేసి, కొన్ని షేప్స్ ఇచ్చేసి, సో వాటి యొక్క బరువు కొలవమంటం కానీ, పరిమాణం కొలవమంటం కానీ, డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ మధ్య డిస్టెన్స్ కొలవమంటం కానీ, ఆ విధంగా చేయటం ద్వారా కూడా వీళ్ళలో ఉండేటువంటి ADHD సంబంధించిన లక్షణాలు కొంతవరకు మనం ఓవర్కమ్ చేసే అవకాశం కనిపిస్తూ ఉంది. తర్వాత గణించుట, క్యాలిక్యులేషన్స్, కాంపిటీషన్స్ మొదలగు వాటిని చేసేందుకు పూసల చట్టాలు ఉపయోగించాలి. అంటే సాధారణంగా మనం చూసినట్లయితే అబాకస్ అంటాం. ఆ అబాకస్ ద్వారా కానీ, అలాగే మీరు ప్రైమరీ స్టేజ్లో చూసినట్లయితే పూసల చట్రాలు ఉంటాయి. ఒక బేస్ మీద పర్పెండిక్యులర్గా ఈ రాడ్స్ పెట్టేసి, రాడ్స్లో కొన్ని పూసలు పెట్టడం, 1 2 3 4 అలాగా పూసలు అలాగా పెడతా ఉంటాం. వాటిని పూసల చట్రాలు అంటాం. వీటి సహాయంతో మనం అంకెలు నేర్పించడం కానివ్వండి, గణనలు నేర్పించడం, క్యాలిక్యులేషన్స్ నేర్పించడం కానివ్వండి, ఫండమెంటల్ ఆపరేషన్స్, మ్యాథమెటిక్స్ సంబంధించినటువంటి ఫండమెంటల్ ఆపరేషన్లను నేర్పించడం కానీ, అలాంటి వాటి ద్వారా విద్యా కార్యక్రమాలు అనేవి వీళ్ళకి చేపట్టాలి. నిబంధనలను ఉపయోగించే విధంగా పిల్లలకు బోధన జరపాలి. అంటే రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ మనం చెప్పుకున్నాం. ఎటువంటి రూల్స్ని, లక్షణాల్లో ఎటువంటి రూల్స్ని ఫాలో అవ్వకుండా పిల్లల్ని డిస్టర్బ్ చేయటం, అలాగే స్థిరంగా ఉండిపోవటం, లేదంటే గుంపులోకి జంప్ అవటం, పాకటం, అలాంటివి చేస్తూ ఉంటారు. తరగతి గదిలో తరచుగా తిరగటా ఉండటం, లేదా వస్తువులను చిందరవందరగా పడేయటం, వస్తువులను విరక్కొట్టడం, ఇలాంటివి చేస్తూ ఉంటారు. సో కాబట్టి వీళ్ళకి ముందు నిబంధనల గురించి, అవి నిబంధనలు ఎలా ఫాలో అవ్వాలి, వాటి గురించి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అనేవి, బోధన అనేది లేదా ఐడియాని మనం క్రియేట్ చేయడం ద్వారా వాళ్ళు అటువంటి లక్షణాలను కొంతవరకు ఓవర్కమ్ చేసి చేయవచ్చు. నెక్స్ట్ ఫ్లాష్ కార్డ్స్ను ఉపయోగించి కష్టమైన సమస్యలను బోధించాలి. అంటే మ్యాథమెటిక్స్ లాంటి సబ్జెక్ట్స్ బోధించే సమయంలో, సైన్స్ లాంటి సబ్జెక్ట్స్ బోధించే సమయంలో వాటి యొక్క సూత్రాలు కానీ, చిన్న చిన్న పదాలు కానీ, క్లిష్టమైన పదాలు కానీ, నిర్వచనాలు కానీ, సూత్రాలు కానీ, ఇలాంటి వాటిని, గుర్తులు కానీ, సంకేతాలు కానీ, అలాంటి వాటిని ఫ్లాష్ కార్డ్స్ను ఉపయోగించి బోధించడం ద్వారా వాళ్ళ యొక్క అటెన్షన్ని మనం గెయిన్ చేసే అవకాశం అనేది ఉంటుంది. మనం చెప్పుకున్నాం, అటెన్షన్ అనేది వీళ్ళలో తక్కువ అటెన్షన్ పే చేయడం జరుగుతుంది అని చెప్పుకున్నాం. సో అటువంటి అటెన్షన్ని మనం ఇటువంటి కార్యక్రమం ఫ్లాష్ కార్డ్స్ను ఉపయోగించడం ద్వారా కూడా మనం వీళ్ళని అటెన్షన్ గెయిన్ చేసే అవకాశం అనేది కలుగుతుంది. తరువాత క్రీడలు, గణితానికి సంబంధించినటువంటి క్రీడలు ఆడటం ద్వారా కూడా వీళ్ళలో ADHD లక్షణాలను కొంతవరకు తగ్గించవచ్చు. ఎందుకంటే ఈ గణిత సంబంధించినటువంటి క్రీడలు, ఇటువంటి కార్యక్రమాలు పిల్లలకు మానసిక ఆహ్లాదాన్ని, ఉత్తేజాన్ని, ఆనందాన్ని కలిగిస్తూ ఉంటాయి. అందుచేత అటువంటి క్రీడలను ఆడించడం ద్వారా కూడా వీళ్ళని ADHD నుంచి కొంతవరకు విముక్తి చేయవచ్చు. ADHDలోని కొన్ని లక్షణాలని మనం ఓవర్కమ్ చేయడానికి అవకాశం అనేది ఉంటుంది. తర్వాత ఈ రంగులను ఉపయోగించడం బోధనాభ్యసన ప్రక్రియలో,
గణితం బోధించే సందర్భంలో, లేదా చిహ్నాలు బోధించే సందర్భంలో కావచ్చు, రంగులను ఉపయోగించి రంగుల ద్వారా వివిధ భావనలు, వేరు భావనలను విద్యార్థులకు బోధించడం ద్వారా వాళ్ళలో ఉండేటువంటి కన్ఫ్యూజన్ని మనం తగ్గించే అవకాశం అనేది ఉంటుంది. అలాగే పిల్లలకు వాళ్ళ యొక్క ఇష్టమైన కృత్యాల్లో, ఇటువంటి పిల్లల్లో వాళ్ళకి ఏ విధమైనటువంటి పనులు చేయటం ఇష్టమో గమనించి వాటిని ఆధారంగా మనం బోధన చేయవలసిన ఆవశ్యకత అనేది ఉంది. వాటిలో పాల్గొనేని వాటి ద్వారా విద్యార్థులు అభ్యాసం జరిపేలాగా మనం చేయవలసిన అవసరం అనేది ఉంటుంది. తర్వాత పుస్తకాలు లేక అసైన్మెంట్లు, వాటి దినచర్యకు సంబంధించిన వస్తువులను వ్యవస్థీకరించాలి. సో ఈ అసైన్మెంట్స్ కానీ, హోంవర్క్ కానీ, ఇలాంటి డైలీ యాక్టివిటీస్ ఏమైతే ఉండే వాటిని మనం చక్కగా ఆర్గనైజ్ చేసేటువంటి లక్షణం వాళ్ళలో నేర్పవలసిన అవసరం అనేది ఉంది. అలాగే అసైన్మెంట్ల యొక్క ముఖ్యమైన లక్షణాలు గుర్తించేటట్టు చేయాలి. ఎందుకు అసైన్మెంట్ ఇస్తున్నాము అంటే వీళ్ళలో చిరాకు ఎక్కువ, ఏ పని కాన్సంట్రేషన్తో చేయలేరు. అందుకోసం ఈ విధంగా అసైన్మెంట్స్ కానీ ఇవి ఇచ్చేటప్పుడు వాటి యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంటో వాళ్ళకి తెలియజేయాలి. అంటే వీళ్ళలో ఉన్నటువంటి ప్రధానమైన లేపం ఏంటంటే హైపర్ యాక్టివిటీ, ఇన్అటెన్షన్, హైపర్ యాక్టివిటీ, ఇంపల్సివిటీ, ఈ 3 లక్షణాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. సో వాటిని ఓవర్కమ్ చేసి వీళ్ళని కూడా చక్కగా విద్యా కార్యక్రమంలో పాల్గొనేటట్టు చేయటానికి కావాల్సినటువంటి ఏర్పాట్లు మనం ఇప్పుడు చెప్పుకునేవన్నిటిని కూడా అవి చెప్పచ్చు. అలాగే ఏమైనా ఆర్డర్స్ ఇచ్చేటప్పుడు, అలాగే వాటిలో క్లారిటీ అనేది ఉండేలాగా, దాని యొక్క సివియారిటీ వాళ్ళు గుర్తించేలాగా ఆర్డర్స్ కానివ్వండి, ఇన్స్ట్రక్షన్స్ కానీ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. ఓకే. తర్వాత ఒక సమస్యను సాధనలో చిన్న చిన్న భాగాలుగా విభగొట్టి పూర్తి చేయాలి. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గణితం నేర్పుతున్నాం, గణితం నేర్పే సందర్భంలో ఆ గణితంలో ఉండేటువంటి సమస్యని చిన్న చిన్న భాగాలుగా విభజించి ఆ చిన్న చిన్న భాగాలు విద్యార్థికి నేర్పడం ద్వారా పూర్తి గణిత సమస్య అనేది విద్యార్థికి నేర్పించడం. గణితం అనే కాకుండా ఏ భావన అయినా సరే ఇటువంటి విద్యార్థులకి బోధన చేసేటప్పుడు సో వాళ్ళలో చిరాకు, అసహనం, ఇన్అటెన్షన్ ఇలాంటి లక్షణాలు ఉంటాయి కాబట్టి వాటిని ఓవర్కమ్ చేసేలాగా, అంటే వాళ్ళలో ఏకాగ్రత తక్కువగా ఉంటుంది, ఎక్కువ అటెన్షన్ స్పాన్ అనేది ఉండదు. అలాంటి విద్యార్థికి కూడా మనం కంటిన్యూస్గా ఓ టాపిక్ని, ఓ పెద్ద టాపిక్ తీసుకొని 45 నిమిషాలు చెప్తాను అంటే ఆటోమేటిక్గా అది సక్సెస్ అవ్వదు. సో కాబట్టి మనం ఏం చేయాలంటే చిన్న చిన్న అంశాలను తీసుకొని చిన్న అంశాలని బోధిస్తూ ఆ టాపిక్ అనేది పూర్తి చేయాలి. ఆ విధంగా చేయడం ద్వారా కొంతవరకు వాళ్ళలో ఉన్నటువంటి హైపర్ యాక్టివిటీ లేదా అటెన్షన్ స్పాన్ అలాంటి సమస్యల్ని తగ్గించవచ్చు. అలాగే ఏవైనా సమస్యలు బోధించే సందర్భంలో ఆ సమస్య యొక్క ప్రాధాన్యతను వివరించి ఆ సమస్య ఆసక్తికరంగా ఉండేలాగా బోధన చేయాలి. అంటే పర్టికులర్గా గణితం బోధించేటప్పుడు లేదా సైన్స్ సంబంధించినటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ కానీ ఏమైనా చేసేటప్పుడు దాన్ని ఎందుకు, దాని యొక్క ఉపయోగం ఏంటి, ఆ సమస్య యొక్క సాధన తెలుసుకోవడం ద్వారా కలిగే ఉపయోగం ఏంటి చెప్పడం ద్వారా, అంతేకాకుండా సమస్యని ఆసక్తికరంగా ఉండేలాగా, ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉండేలాగా ప్రాబ్లమ్ని, అంటే ఎందుకు ఇంట్రెస్టింగ్ ఉండేలాగా చేయాలి అంటే వన్స్ అది ఇంట్రెస్టింగ్ క్రియేట్ చేసేలాగా ఉంటే ఆ ప్రాబ్లం ఆటోమేటిక్గా విద్యార్థిలో స్ట్రెస్ అనేది లేకుండా, అలాగే దాన్ని పూర్తి చేయాలి అనేటువంటి భావన కలుగుతుంది. సాధారణంగా మనం సమస్యలు చెప్పుకునేటప్పుడు, ప్రాబ్లమ్స్ గురించి చెప్పేటప్పుడు లేదా ఏదైనా సరే టీచింగ్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్లో విద్యార్థికి ఆసక్తికరంగా ఉండేలాగా మనం బోధన చేయగలిగినట్లయితే వాళ్ళు ఏకాగ్రతతో ఆ అంశాలను నేర్చుకునే అవకాశం అనేది కలుగుతుంది. సో కాబట్టి ఎనీహౌ సమస్యలను సాధించే క్రమంలో వాళ్ళని ఇటువంటి ఆసక్తికరంగా సమస్యల్ని బోధించడం అనేది చేయవలసి ఉంటుంది. సో ఆసక్తిని పెంపొందించే పాఠ్యాంశ పదార్థాలని ఉపయోగించాలి. దట్ మీన్స్ కంటెంట్, ఇంట్రెస్ట్ని రైజ్ చేసేటువంటి కంటెంట్ని ముందుగా టీచ్ చేయడానికి ఇంట్రెస్ట్ అనేది చూపి టీచ్ చేయాలి. అలాగే నమూనాలను ఉపయోగించాలి. టీచింగ్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్లో మోడల్స్ని ఎక్కువగా ఉపయోగించి బోధించాలి. అలాగే బహుళ జ్ఞానాత్మక అభ్యసనాన్ని వినియోగించాలి. అంటే మల్టీ సెన్సరీ ఆర్గాన్స్ ద్వారా నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేసేటువంటి టెక్నిక్స్ని ఉపయోగించాలి. అంటే వీళ్ళకి బోధన చేసే సందర్భంలో సెన్సార్ గాన్స్, ఒకటి కంటే ఎక్కువ సెన్సార్ గాన్స్ యాక్టివ్గా పనిచేస్తూ వాళ్ళని అభ్యసన కొనసాగించేలాగా చేయవలసిన అవసరం అనేది
ఉంటుంది. ఓకే. తరువాత సమస్యల సాధనకి విద్యార్థులకి అపారమైన కాల వ్యవధి ఇవ్వాలి. ఎందుకంటే వీళ్ళకి అంటే ఎక్కువ టైం ఇవ్వాలి. సాధారణ విద్యార్థికి ఓ సమస్య సాధించడానికి 5 నిమిషాలు టైం ఇచ్చామనుకోండి ఓ ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేయడానికి. ఇటువంటి ఏడీహెచ్డితో బాధపడుతున్నటువంటి ఏడీహెచ్డి డిజార్డర్లు కలిగినటువంటి విద్యార్థులకి ఎక్కువ సమయం ఇవ్వాలి. 10 నిమిషాలు లేదా 15 నిమిషాలు. వాళ్ళ యొక్క తీవ్రతను బట్టి ఏడీహెచ్డి తీవ్రతను బట్టి ఇంకా ఎక్కువ సమయమైనా ఇవ్వచ్చు. ఇచ్చి ఆ సమయం ఇవ్వటం ద్వారా వాళ్ళు సమస్యను పూర్తి చేయేలాగా చేయాలి. ఎందుకంటే వీళ్ళల్లో అవధాన వ్యవధి తక్కువగా ఉంటుంది, నైపుణ్యాలు తక్కువగా ఉంటాయి, ఆర్గనైజేషన్ స్కిల్స్ తక్కువగా ఉంటాయి. కాబట్టి వీళ్ళకి ఎక్కువ సమయం అనేది కేటాయించాలి. ఓ సమస్యను పలుమార్లు సాధించాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. ఆ అభ్యాసమే వారికి మంచి ప్రావీణ్యతనివ్వచ్చు. అంటే డ్రిల్ వర్క్ అంటే ఒకే సమస్యని ఎక్కువ సార్లు సాధించేలాగా చేయటం ద్వారా కూడా ఆ సమస్య అటువంటి స్వభావం కలిగిన సమస్యలు సాధించేటువంటి ప్రావీణ్యత వీళ్ళల్లో కల్పించవచ్చు. అలాగే స్వల్పకాల వ్యవధిలో ప్రారంభంలో నూతన సమస్యలపై తగినంత అభ్యాసం చేయించాలి. అంటే విద్యార్థి ఏదైనా కాన్సెప్ట్స్ కొత్తగా ప్రారంభించే సమయంలో వీలైనంత వరకు దానికి సంబంధించి దాని పూర్వజ్ఞానానికి సంబంధించి మనం విద్యార్థుల చేత ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ అనేది చేయించినట్లయితే ఆ భావనలు విద్యార్థి అవగాహన చేసుకునే అవకాశం అనేది ఉంటుంది. ఓకే. తర్వాత సహచర వైయక్తిక బోధన మరియు సహకార అభ్యసనాన్ని ఉపయోగించాలి. సో పీర్ లెర్నింగ్ ద్వారా లేదా కోఆపరేటివ్ లెర్నింగ్ అలాంటి ఇండివిజువల్ టీచింగ్ ఇలాంటి టెక్నిక్స్ని ఉపయోగించి ఇలాంటి పిల్లలకి బోధన అనేది చేయవలసిన అవసరం ఉంటుంది. వీలైనంత వరకు ఇలాంటి వాళ్ళలో ఇండివిజువల్ అటెన్షన్ అనేది మనం యాజ్ ఏ టీచర్గా తీసుకొని బోధన అనేది చేయవలసిన అవసరం అనేది ఉంటుంది. అలాగే ఒక బోధన చేసే సందర్భంలో సరైనటువంటి అప్రోచెస్ని మనం వాళ్ళ పిల్లలు అభివృద్ధి చెందేలాగా ఆ అప్రోచెస్ని మనం ఫాలో అవ్వాల్సిన అవసరం ఉంటుంది యాజ్ ఏ టీచర్గా. అలాగే సమాచారాన్ని సాధ్యమైనంత మేరకు యథార్థం చేయాలి. అంటే మనం ఏం చెప్పినా సరే స్టూడెంట్స్ దాన్ని రికగ్నైజ్ చేయాలి. దాంట్లో ఉన్నటువంటి ఫ్యాక్ట్ని రికగ్నైజ్ చేసేలాగా మనం బోధన చేయాలి. అంటే కొంతమంది స్టూడెంట్స్ మనం చెప్పేది సరిగా లేదు, కరెక్ట్గా లేదు, కరెక్ట్ అనే ఫీలింగ్ కలిగేలా వాళ్ళకి ఎవిడెన్సెస్ ఇచ్చేలాగా మనం బోధన చేయలేకపోతే ఇలాంటి ఏడీహెచ్డి సమస్యలు ఉన్నటువంటి డిజార్డర్స్ ఉన్నటువంటి పిల్లలు ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళ అటెన్షన్ కోల్పోవటం, దాని మీద అంతట ఇంట్రెస్ట్ అనేది పే చేయలేకపోవటం అనేది జరుగుతుంది. తర్వాత చిన్న చిన్న గ్రూపుల ద్వారా బోధన చేయవలసిన అవసరం అనేది ఉంటుంది. అంటే ఇలాంటి పిల్లల్ని చిన్న గ్రూప్స్గా డివైడ్ చేసి వీలైనంత వరకు ఇండివిజువల్ టీచింగ్ చేయాలి. లేదంటే చిన్న చిన్న గ్రూపులుగా డివైడ్ చేసి ఆ గ్రూప్స్కి బోధన అనేది చేయటం జరగాలి. అలాగే వీళ్ళల్లో ఎక్కువ అవకాశం దేనికి అవకాశం? విజయం, విక్టరీకి అవకాశం కల్పించాలి. అంటే వీళ్ళు అంటే చిన్న చిన్న అంశాలను బోధించడం ద్వారా, వాటిలో పరీక్షలు నిర్వహించడం ద్వారా, వాళ్ళకి విజయాన్ని చవి చూపటం ద్వారా ఆ విధంగా కూడా వీళ్ళలో ఈ ఏడీహెచ్డి అనేటువంటి లక్షణాన్ని ఓవర్కమ్ చేసే అవకాశం అనేది ఉంటుంది. పిల్లల్ని విభిన్న మార్గాల్లో ఆలోచించి న్యాయం చేకూర్చేందుకు వారికి అవకాశాన్ని ఇవ్వాలి. అంటే డిఫరెంట్గా థింక్ చేసి సో దాన్ని అవగాహన చేసుకునేందుకు వాళ్ళకి అవకాశం అనేది ఇవ్వాలి. అలాగే క్రీడలు మరియు కృత్యాల్లో ఉపాధ్యాయుడు పాల్గొనాలి. అంటే పిల్లల్ని క్రీడలు మరియు కృత్యాల్లో పాల్గొనేలా చేయాలి. దాని ద్వారా వాళ్ళలో మానసిక ఉత్తేజం అనేది కలుగుతుంది. అంతోపాటు పిల్లలతో పాటుగా విద్యార్థి కూడా ఇలాంటి కృత్యాల్లో పాల్గొనటం ద్వారా కూడా వీళ్ళలో ఇలాంటి లక్షణాలని డిజార్డర్ని మనం ఓవర్కమ్ చేసే అవకాశం అనేది కలుగుతుంది. సో వీళ్ళకి ఇందాక చెప్పుకున్నట్లుగా వ్యక్తిగతమైన శ్రద్ధ ఎక్కువగా తీసుకోవాలి. అలాగే అంటే వ్యక్తిగతమైన శ్రద్ధ వీళ్ళకి తీసుకొని ఎవరైతే ఏడీహెచ్డితో సఫర్ అవుతున్నారో అలాంటి స్టూడెంట్స్ని మనం పర్సనల్ కేర్ తీసుకోవాలి. ఇండివిజువల్ కేర్ తీసుకొని మనం టీచింగ్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్ అనేది చేయగలిగినట్లయితే దాని నుంచి మనం ఓవర్కమ్ చేసే అవకాశం అనేది కలుగుతుంది. అయితే ఇలాంటి సందర్భంలో మిగతా విద్యార్థుల్ని నెగ్లెక్ట్ చేసేటువంటి పరిస్థితి ఎప్పుడు కూడా ఉపాధ్యాయునికి కలగకూడదు. అది ఇంకో కొత్త సమస్యగా మారే అవకాశం అనేది కలుగుతుంది. సో మిగతా విద్యార్థుల్ని కేర్ తీసుకుంటేనే వీళ్ళని వీలైనంత వరకు కొంత ఇండివిజువల్ కేర్ అనేది తీసుకోవటం అనేది
చేయవలసిన అవసరం ఉంటుంది. అలాగే వీళ్ళు ఎప్పుడు డైవర్ట్ అవ్వకుండా, అంటే వీళ్ళ ఏకాగ్రత అనేది ఏడిహెచ్డి కలిగినటువంటి పిల్లల్లో ఏకాగ్రత తక్కువగా ఉంటుందని చెప్పుకున్నాం. కాబట్టి ఆ ఏకాగ్రత తక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ఎక్కువ ఏకాగ్రత నిలిపేలా మనం చర్యలు చేపట్టాలి. అంటే వాళ్ళకి ఆకర్షణీయంగా ఉండేలాగా, వాళ్ళ యొక్క అటెన్షన్ పే చేసేలాగా మనం క్రీడలు కానివ్వండి, అలాగే నమూనాలు కానివ్వండి, ఆకర్షణీయంగా ఉన్నటువంటి కృత్యాల ద్వారా కానివ్వండి, వాళ్ళని ఏకాగ్రత నిలిపేలాగా మనం చేయవలసిన అవసరం అనేది ఉంటుంది. సో అంతేకాకుండా వీళ్ళు ఏదైనా పని చేసేటప్పుడు అనాలోచితంగా చేస్తారు అని చెప్పుకున్నాం లక్షణాల్లో. కాబట్టి ఆలోచించి పనిచేసే విధంగా వీళ్ళని డైరెక్ట్ చేయాలి. అలాంటి అంశంలో వీళ్ళకి శిక్షణ అనేది ఇవ్వాల్సిన అవసరం అనేది ఉంటుంది. సో వీళ్ళకి రిలాక్సేషన్ కోసం, మానసికమైన ఉల్లాసం కోసం కొన్ని కృత్యాలు, స్విమ్మింగ్ కానివ్వండి, సైక్లింగ్ కానివ్వండి, రోల్ ప్లే కానివ్వండి, ఇలాంటి కృత్యాలని వీళ్ళకి ఏర్పాటు చేయవలసిన అవసరం అనేది ఉంటుంది. సో అంతేకాకుండా పిల్లల యొక్క ఇంట్రెస్ట్, యాటిట్యూడ్ లేదా వాళ్ళ యొక్క మూడ్ ఏ విధంగా ఉందో చూసి దానికి అనుగుణంగా పనులు చేయించడం అనే ద్వారా మనం విద్యార్థుల్ని అకాడమిక్ అచీవ్మెంట్ అనేది తీసుకొచ్చే అవకాశం అనేది ఉంటుంది. వాళ్ళని ప్రోత్సహించేటువంటి అవకాశం అనేది ఉంటుంది. సో అంతేకాకుండా వీళ్ళని చదవటం, రాయటం, వినటం, మాట్లాడటం వంటి నైపుణ్యాలని క్రమబద్ధంగా పెంపొందించే విధంగా, వాటిల్లో ఏకాగ్రత నిలిపే విధంగా మనం తర్ఫీదు అనేది ఇవ్వాల్సిన అవసరం అనేది ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఇతరులతో కలిసి ఉండేటప్పుడు ఉండవలసిన ప్రవర్తన గురించి సానుకూలంగా పిల్లలతో చెప్పి దానివల్ల కలిగే లాభాన్ని వివరించడం వల్ల వీళ్ళలో మార్పు అనేది రావచ్చు అవసరం. అంటే ఇందాక చెప్పుకున్నాం లక్షణాల్లో, వీళ్ళు తోటి వాళ్ళని, పీర్స్ని క్లాస్ రూమ్లో ఎప్పుడు డిస్టర్బ్ చేయటం, సో మధ్య మధ్యలో సీట్లోంచి లేచి పిల్లల్లో జంప్ చేయటం, లేకపోతే పాకటం, ఇలాంటి లక్షణాలు చేస్తూ ఉంటారు. కానీ మనం ఏం చేయాలంటే దానివల్ల కలిగే నష్టాలను వివరించి, అలాగే పిల్లలతో యూనిటీగా ఉండటం వలన, మంచిగా కలిసిపోవటం వలన తోటి పిల్లలతో కలిగే లాభాలను వివరించి, సో వాళ్ళు అటువంటి లక్షణాలని ఓవర్కమ్ అయ్యేలాగా, అటువంటి లక్షణాన్ని ప్రదర్శించకుండా ఉండేలాగా మనం తర్ఫీదు అనేది ఇవ్వాల్సిన అవసరం అనేది ఉంటుంది. సో ఈ విధంగా మనం ఇటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ వాళ్ళకి విద్యా కార్యక్రమాలు అనేవి ఏర్పాటు చేయవలసిన అవసరం అనేది ఉంటుంది. సో ఎనీహౌ ఓవరాల్గా మనం వీళ్ళకి విద్యా కార్యక్రమాలను ఏర్పాటు చేసేటప్పుడు మనం చేయవలసింది ఏంటంటే, ముఖ్యంగా వీళ్ళ యొక్క లక్షణాలు ఏంటో గమనించి ఆ లక్షణాలని ఓవర్కమ్ అయ్యే విధంగా మనం బోధనాభ్యసన ప్రక్రియ, వ్యక్తిగత శ్రద్ధ తీసుకోవటం కానివ్వండి, ఆకర్షణీయంగా ఉండేటువంటి కృత్యాల ద్వారా బోధన చేయటం కానివ్వండి, క్రీడల ద్వారా బోధన చేయటం కానివ్వండి, వస్తువులను ఉపయోగించి బోధన చేయటం కానివ్వండి, లేదా అంశాలని, పాఠ్యాంశాలని చిన్న చిన్న భాగాలుగా విభజించి బోధన చేయటం ద్వారా కానివ్వండి, వీళ్ళకి విజయం అనేటువంటి దాన్ని రుచి చూపించడం ద్వారా, అంటే విక్టరీ యొక్క టేస్ట్ వాళ్ళు నెమ్మదిగా కలగజేయటం ద్వారా, అంటే చిన్న చిన్న అంశాల్లో పరీక్షలు నిర్వహించడం లేదా వాళ్ళని పరీక్షించడం, దాంట్లో విజయం కలిగేలా చూడటం, ఆ విజయం వాళ్ళు ఉత్తేజాన్ని రేకెత్తించేలా చేయటం, ఇలాంటి కార్యక్రమాల ద్వారా, సో వ్యక్తిగత శ్రద్ధ తీసుకోవటం ద్వారా మనకి వాళ్ళ యొక్క అంటే రూల్స్ వీటిని ఫాలో అవటం ద్వారా, లేదా తోటి పిల్లలతో ఏ విధంగా ఉండాలో అనేటువంటి లక్షణాలు వివరించడం ద్వారా, సో వాళ్ళలో ఏవైతే ఈ నెగిటివ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ కానీ ఫ్యాక్టర్స్ కానీ ఉన్నాయో వాటి వల్ల కలిగే నష్టాలు వీటినన్నిటినీ వాళ్ళకి తెలియజేయటం ద్వారా మనం ఇటువంటి పిల్లల్ని ఎడ్యుకేషన్ సంబంధించి ఎన్రిచ్ చేసేటువంటి అవకాశం అనేది కలుగుతుంది. సో ఇది ఏడిహెచ్డి డిజార్డర్ కలిగిన అటెన్షన్ డెఫిసిట్ హైపర్ యాక్టివిటీ డిజార్డర్. ఓకే, ఇటువంటి ఏడిహెచ్డి అనేటువంటి డిజార్డర్ ఉన్నటువంటి పిల్లల్ని ఈ విధంగా మనం గుర్తించి మదింపు చేసి విద్యా కార్యక్రమాలు అనే వాటిని చేపట్టవచ్చు. ఓకే స్టూడెంట్స్, ఇది ఏడిహెచ్డి సంబంధించినటువంటి ఇదిగా మనం చెప్పవచ్చు. సో అదేవిధంగా నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఇంకొక చిన్న కాన్సెప్ట్ ఉంది, బాల నేరస్తులు, వాళ్ళని ఏ విధంగా మనం గుర్తించి వాళ్ళకి విద్యా కార్యక్రమాలు ఏర్పాటు చేస్తాం. ఆ తర్వాత వెనుకబడిన తరగతులు, షెడ్యూల్ కులాలు, షెడ్యూల్ తెగలు విద్యార్థులు, మరియు భాషాపరమైనటువంటి మైనార్టీలు,
జనరల్గా జనరల్ మైనార్టీస్ వీళ్ళ యొక్క విద్యా కార్యక్రమాలు ఏంటో చూసినట్లయితే దాదాపుగా ఈ యూనిట్ కంప్లీట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఇంకా మీకు 2 యూనిట్స్ మిగిలిపోతాయమ్మా. ఎలాగ మీకు ఎగ్జామినేషన్స్ ఆగస్ట్ 3rd వీక్ కానీ 4th వీక్ కానీ ఉండే అవకాశం కనిపిస్తుంది. నాట్ షూర్, దట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ది డెసిషన్ ఆఫ్ ది కంట్రోలర్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్ అండ్ యూనివర్సిటీ అథారిటీస్. సో meanwhile we will try to complete the remaining 2 units also. ఓకే, ఎలీషా గారు కానివ్వండి, నేను కానివ్వండి, అవి కంప్లీట్ చేసే ప్రయత్నం, లేదా వాటిలో కొన్ని ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అన్నా సరే మీకు ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే ప్రయత్నం చేయడం జరుగుతుంది. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ స్టూడెంట్స్, హ్యావ్ ఎ నైస్ డే. సో మీరు రికార్డ్ వర్క్ త్వరగా ఫినిష్ చేసుకోండి. మీరు ఫైనల్ సెమ్ కాబట్టి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో బ్యాక్లాగ్స్ ఉంచుకునే ప్రయత్నం చేయకుండా చక్కగా చదివి టైం వేస్ట్ చేయకుండా, ఆల్రెడీ మిగతా సబ్జెక్ట్స్ అన్ని సిలబస్ కంప్లీట్ అయిపోయినాయి, వాటన్నిటిని జాగ్రత్తగా చదువుకుంటూ దీన్ని రిమైనింగ్ 2 యూనిట్స్ మీద కూడా కాన్సంట్రేషన్ చేయండి. ఓకేమ్మా, హ్యావ్ ఎ నైస్ డే.